It was natural for the parents of Jesus to look upon him as their own child. It was natural, 당연한 일이었다. 뭐가 당연한 일인가 하면 for the parents of Jesus, 예수의 부모들에게 to look upon him, 그분을 바라보기를 그들 자신의 아이라고 바라보는 것, 여기는 것은 예수의 부모들에게 당연한 일이었다. He was daily with them. 그는 매일 그들과 함께 있었고, his life in many respects, 그의 삶, 여러 방면의 그의 삶은 was like, 같았다. 뭐가 같았나 하면 that of other children, 그 또래의 다른 아이들과 같았다. And it was difficult for them to realize. 그래서 그들에게 어려운 일이었어요. 뭐가 어려운 일이었나? To realize, 깨닫는 것이 어려운 일이었습니다. 뭘 깨닫는 것이 어려운가 하면 that he was the son of God. 그분이 하나님의 아들이라는 것을 현실적으로 깨닫는 것은 어려웠다. They were in danger of, 그들은 위험 가운데 있었어요. 어떤 위험 가운데 있었나 하면 failing to appreciate, 감사하는 것을 하지 않을 그런 위험 가운데 있었어요. 무엇을 감사하지 않는가 하면 the blessing, 축복을 감사하지 않는. 어떤 축복인가 하면 granted them, 그들에게 주어진 거예요. 어떤 것인가 하면 in the presence of the world's redeemer, 세상의 구속주가 그들 앞에 있다는 것을 그들의 앞에 있게 grant 하셨다는 그 축복을 감사하기를 하지 않을 위험이 있었어요. 왜냐하면 매일 보니까 the grief of their separation from him, 그분과 헤어졌을 때의 그 슬픔, and the gentle reproof, 그리고 아주 gentle, 친절한 책망. 어떤 친절한 책망인가 하면 which his words conveyed, 그의 그 아들 예수님의 말씀 가운데 전달된 친절한 책망. 네? 그 두 가지 것들은 were, 이게 동사입니다. 이 문장에 were designed to, 고안되어졌다. 뭐 하기 위해서 고안되어졌냐면 impress them, 그들의 마음에 인상 지어주기 위한 것이었어요. 무엇을 인상 지어주는가 하면 with the sacredness of their trust. 여기서 trust는 이제 신뢰라는 말도 있지만 their trust니까 그들에게 신탁되어진 것, 그 신탁되어진 하나님의 아들을 키우도록 신탁되어진 그것의 신성함에 관한 것을 그들에게 인상 지어주기 위하여 고안된 것이었어요. 뭐가? 이 두 가지 것들. The grief, 헤어짐으로 인한 슬픔과 또 예수님의, 그것으로 인한 예수님의 아주 친절한 책망의 말씀. 두 가지가 그런 것이었습니다. In answer to his mother, 그분의 어머니에게 대답하는 말씀 가운데, 대답하는 가운데서 Jesus showed, 예수님이 보여주셨습니다. For the first time, 처음으로. For the first time, 처음입니다. 처음으로 했다. 무엇을 처음으로 보여주셨나 하면 that he understood, 그가 이해하셨다는 것. 무엇을? His relation to God, 하나님과의 관계를 이해하셨다는 것을 처음으로 드러내셨다.
그 말씀 여러분 기억하시죠? 내가 아버지 집에 거하여야 될 줄을 모르셨나이까. 그렇게 말하신 것, 그것을 좀 설명하는 거죠. Before his birth, 그분이 태어나시기 전에 angel, 천사가 had said to Mary, 마리아에게 말했죠. 뭐라고 말했습니까? 누가복음 1장 32절 33절. He shall be great. 저가 큰 자가 되고 and shall be called the son of the highest. 지극히 높은 자의 아들이라 불려질 것이요. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. 또 주 하나님께서 shall give unto him, 그분에게 주실 거예요. 무엇을? The throne of his father David. 그 조상 다윗의 보좌를 그에게 주실 것이다. 그리고 and he shall reign over 통치하다 그 말이죠. The house of Jacob forever. 야곱의 집을 영원토록 통치하시리라 라고 말해 주었어요. 마리아에게. These words, 이 말을 Mary, 이것도 강조입니다. 강조예요. Mary had pondered these words. 그렇게 해야 되는데 이 말씀들이 지금 중요한 거잖아요. 그러니까 이 말씀들이라고 먼저 말했어요. These words, 강조이면서 도치법입니다. Mary had pondered in her heart. ponder라고 하는 말은 곰곰이 생각하는 거예요. 그 마음에 곰곰이 이 말을 생각했어요. Yet, 그러나 while she believed that her child yet while she believed that her child was to be Israel's Messiah, yet는 이제 but의 약한 뜻의 단어입니다. while은 뭐뭐 하는 반면, she believed, 믿는 반면 뭐라고요? That her child was to be Israel's Messiah. 그런 말씀을 기억하면서 그의 아들이 이스라엘의 메시아가 될 거라고 믿는 반면에 she did not comprehend his mission. 그분의 사명은 잘 이해하지 못했어요. Now she did not understand his words. 자, 그래서 그분의 말씀을 마리아는 이해하지 못했다. But she knew. 근데 그 반면에 사명은 이해하지 못했으면서 but she knew. 또 이해는 했어요. 무엇을 이해했나 하면 that he had disclaimed kinship to Joseph. 요셉과의 킨십, 친족 관계는 부정하시고, 그렇죠? 계속해서 and had declared the sonship to God. 하나님과의 아들 관계는 선포하신 것은 알았다. 그 말입니다. 이것도 아주 멋있어요. Disclaimed kinship. Declared sonship. 그러니까 화이트분이 이것을 대조적으로 운율에 맞춰서 표현하고 있습니다. 아주 멋있는 표현이죠. 한국말은 조금 그것이 나타나지 않는데 영어로는 disclaimed kinship. 그러니까 친족 관계는 부정하시고 declared sonship. 아들 관계는 선포하셨다라고 하는 것은 마리아가 이해했어요. Jesus did not ignore, 무시하지 않았습니다. His relation, 그의 관계, to his earthly parents, 육신의 땅의
부모와의 관계는 무시하지 않았다. From Jerusalem, 예수께서 From Jerusalem he returned home with them. 이제 예루살렘으로부터 그분은 그들과 함께 집으로 돌아갔고 and aided them, 도우셨다. 그들을 도왔다. In their life of toil. 수고의 생애에 있어서 그들을 도왔다. He hid in his own heart. 그 마음에 감추었어요. 무엇을? The mystery of his mission. 그 사명의 신비를 감추었어요. 그리고 waiting, 기다렸습니다. submissively, 순종적으로. 언제까지? For the appointed time, 지정된 시간 동안. For him to enter upon his work. 그분에게 그분의 일에 들어가기 전까지, 그분의 그 일에 들어가기 위하여 지정된 시간까지 순종적으로 기다리면서 그분의 사명의 신비를 마음속에 감추어 두었다. For 18 years, 18년 동안, after he had recognized, 깨달은, 인식하신 후 18년 동안, 뭘 깨달았어요? That he was the Son of God. 그가 자기 자신이 하나님의 아들이라는 것을 깨달은 후 18년 동안 he acknowledged, 인정했어요. 무엇을? The tie, 관계. 어떤 관계? That bound him to the home at Nazareth. 나사렛에 있는 집에서 그에게 묶여있는, 연관되어 있는 그 관계, 타이를 인정하셨고 and performed, 수행했어. 무엇을? The duties of a son, 아들의 의무를 수행하고, 즉 아들, 그리고 a brother, 형제, a friend, 친구, and a citizen, 그러니까 시민으로, 친구로, 형제로, 아들로의 의무를 수행했다. As his mission had opened to Jesus in the temple, 그분의 사명이 had opened to Jesus, 성전에서 예수께 공개되었을 때에 he shrank는 움츠러들다, from contact with the multitude. He shrank from contact with the multitude. 많은 사람들과 접촉하는 것으로부터 움츠러들었어요. 꺼리셨다. 그 말이죠. 왜냐하면 너무 사명이 엄숙한 걸 깨달았기 때문에. 생각할 시간이 필요했던 거죠. He wished to return from Jerusalem in quietness. 그래서 wish to는 몸하기를 소원했어요. Returned from 예루살렘에서 돌아오는데 조용하게 돌아가기를 원하셨어요. 누구와 함께 돌아가기를 원했냐면 with those, 이러한 사람들과 함께. 어떤 사람들인가 하면 who knew the secret of his life, 그의 삶의 비밀을 아는 자들과 조용히 그저 집으로 돌아가기를 원했어요. By the Paschal service, 6월절 봉사를 통해서 God was seeking, 하나님께서는 찾으셨어요. 뭘 찾았어요? 추구하셨는데 to call his people, 그분의 백성들을 call his people away, 떠나기를 추구하시고 찾으셨어요. call away, 어디로부터? From their worldly cares, 세상적 근심으로부터 떠나기를, 그분의 백성들이 떠나기를 부르시고 그렇게 추구하셨어요. And to remind them, 그리고 그들에게 생각나게,
무엇을? Of his wonderful work in their deliverance from Egypt. 그분의 놀라운 기사, 어디에 있어서? 애굽으로부터 해방했던, 그들을 해방시켰던 놀라운 기사를 그들에게 생각나게 하시기를 추구하셨어요. In this work, he desired them to see a promise of deliverance from sin. 이 일을 통하여 그분이 갈망했죠. 갈망했다. 뭘 갈망했냐면 desired them, 그들이 to see, 보기를 갈망했어요. 무엇을? A promise, 약속을 보기를 갈망했어요. 어떤 약속? Deliverance from sin. 죄로부터 역시 또 그들을 해방시켜 주실 것을, 그 약속을 보기를 갈망하셨다. As the blood of the slain lamb. 죽임을 당한 어린 양의 피가 sheltered, 막아줬죠. sheltered, 뭘 막아줬는가 하면 the homes of Israel, 이스라엘 백성들의 가정을 막아줬어요. 죽음으로부터 막아줬죠. 막아준 것처럼 so, 마찬가지로 the blood of Christ, 그리스도의 보혈이 was to save their souls, 그들의 영혼들을 죄로부터 막아줄, 구원해 줄 것이었어요. But, 그러나 they could be saved. 이제 근데 앞에 문장과 연결되어 있는 겁니다. 이거 중요한 겁니다. 그렇게 막아주고 구원해 주는데 그리스도의 보혈이 But they could be saved through Christ only. 그리스도를 통해서만 그들은 그렇게 구원받을 수 있고, 무엇으로? 그리스도를 통해서만인데 무엇으로 하면 as by faith they should make his life their own. 믿음으로 그들이 should make his life, 그분의 삶을 그분의 것으로 만들 때, 삼을 때에만 그리스도를 통하여 그들을 구원하실 수 있을 것이었습니다. There was virtue in the symbolic service only. 자, 그 상징적 봉사에 효력이 있었어요. 미덕 효력이 있었습니다. Only, 언제만, 어떻게 할 때만? Only as it directed, 인도할 때만. 어떻게 인도하는가 하면 the worshippers, 그 경배자들을 to Christ, 그리스도로 인도할 때만, as their personal savior, 그리스도께로 인도함으로, 즉 그들의 개인적 구세주라는 것을 아는 그런 깨달음으로 구세주로 받아들이는 것으로 인도할 때만 그 상징적 봉사는 효력이 있었어요. 무슨 말인지 아시죠? God desired, 하나님께서 갈망하셨습니다. That they should be led to prayerful study. 그들이 아주 기도하는 연구, 기도하는 자세, 기도하는 마음으로 연구하고 and meditation, 숙고하고 in regard to Christ's mission, 그리스도의 사명에 대하여 그들이 숙고하고 기도하는 자세로 연구하는 것으로 이끌려지게 되기를 하나님께서 갈망하셨습니다. But, 그러나 앞문장에 대한 강한 부정이죠. 그러나
as the multitudes left Jerusalem. 그러니까 유월절 행사를 통해서 예수님의 사명을 생각하고 그분이 돌아가시는 것을 깨닫고 양이 죽은 것처럼 예수님이 돌아가셔서 그들의 구세주가 될 것. 그것을 그들이 받아들이고 양을 죽이면서 예수님의 그런 희생적 죽으심을 깨닫고 받아들이고 그걸 묵상하고 연구하고 그렇게 유월절 보내고 그렇게 숙연한 가운데 돌아가기를 바랬어요. 그런데 as the multitude left Jerusalem, 군중들이 예루살렘을 떠나면서 the excitement of travel, 여행으로 인한 흥분, 그리고 and social intercourse, 사회적 교제, 그런 것들이 too often observed their attention. 너무 자주 그들의 주의를 흡수해 버렸어요. 거기에 몰두하게 돼버렸고, and the service they had witnessed, 그들이 목도했던 그 봉사는 was forgotten, 잊혀져 버렸다. 안타까운 현실이죠. 우리도 그런 경우가 많죠. 예배드리고 파틀락 때 그냥 예배의 그 감동이나 말씀에서 배웠던 교훈은 다 잊어버려요. The Savior was not attracted to their company. 구세주께서는 그러한 그들의 company, 그 그룹 가운데 was not attracted, 이끌려 들지 않으셨다. As Joseph and Mary should return from Jerusalem alone with Jesus, 요셉과 마리아가 예루살렘으로부터 예수와 같이 귀가하시면서 He hoped to direct their minds. 예수님은 희망했어요. 그들의 마음을 이끌기를 희망했어요. 어디로? To the prophecies of the suffering Savior. 고난당하는 구세주의 예언 가운데로 그들의 마음을 이끌기를 희망했어요. Upon Calvary, he sought to, 갈바리에서 he sought to lighten his mother's grief. 그분의 어머니의 슬픔을 경감시키기를 추구했다. He was thinking of her now. 이제 그 미래에 있을 것을 아까 이 문장에서 말했어요. 그리고 그분은 지금 그 부모를, 어머니를 생각한다. Mary was to witness his last agony. 마리아는 하기로 되어 있었죠. 목도하기로 되어 있었어요. 그분의 마지막 고통을 목도하기로 되어 있고, and Jesus desired her to understand his mission. 그렇게 목도하기로 되어 있기 때문에 예수는 그녀가, 어머니가 그분의 사명을 이해하기를 갈망했어요. 그래서 결과로 she might be strengthened to endure, 그것을 감내할 수 있도록 힘을 받게 되기를, 강하게 되기를 바랬어요. 언제? When the sword should pierce through her soul. 칼이 그녀의 영혼을 찌를 때에. 무슨 말인지 아시죠? As Jesus had been separated from her. 그녀로부터 예수께서 헤어지셨을 때, 떨어지셨을 때에, and she had sought him, 그분을, 아들을 찾았어요. sorrowing 3 days, 3일 동안 슬픔 가운데 찾았어요. 마찬가지로, so when he should be offered up for the sins of the world, 세상의 죄를 위하여 그분이 드려지실 때에 he would again be lost to her for 3 days. 3일 동안 잃어버려진 바 될 것이었어요. And as he should come forth from the tomb,
무덤으로부터 그분이 나오게 될 때 her sorrow would again be turned to joy. 다시 그녀의 슬픔은 기쁨으로 변하게 될 것이었다. But how much better she could have borne the anguish of his death. 뭐뭐 했었을 것인가? How much? 얼마나 많이 she could have borne, 견딜 수 있었을 것인가? 얼마나 잘 견딜 수 있을 것인가? 뭐를? 그분의 죽음의 고통을 견딜 수 있었을 것인가? If she had understood the scriptures, 그 말씀을 이해할 수 있었다면. 어떤 말씀? To which he was now trying to turn her thoughts. 그녀의 생각을 거기로 돌이키려고 하는 예수께서 그녀의 생각을 그 예언으로 돌이키려고 하는, 그 말씀으로 돌이키려고 하는 그 말씀을 그녀가 이해했다면 그 죽음의 고통을, 예수께서 돌아가시는 죽음의 고통을 얼마나 잘 견딜 수 있었을 것인가. 그러니까 그 얘기를 이제 가면서 설명을 해 주려고 해서요, 예수께서. 근데 그 다음 말씀에 보면 여기 그러지 않았다는 것이 내용이 나옵니다. If Joseph and Mary had stayed their minds upon God by meditation and prayer. 그 3일 동안 그 고통 가운데 있었던 것을 요셉과 마리아가 그들의 마음을 하나님께로 묵상과 기도 가운데 머물게 했었다면 they would have realized, 깨달았었을 것인데 무엇을? The sacredness of their trust. 그들의 신탁의 신성함과 and would not have lost sight of Jesus. 예수를 잃어버리지 않았을 것이에요. By one day's neglect, 하루 소홀히 함으로 they lost the Savior. 하루 소홀히 함으로 예수를 잃어버렸다. But it cost them 3 days of anxious search to find him. 그분을 찾는데 아주 근심 가운데 3일 동안 찾는 것들을 겪어야 했어요. 마찬가지다. So with us. 우리도 by idle talk, 쓸데없는 이야기, evil speaking, 험담, 또 or neglect of prayer, 기도를 소홀히 함으로 we may in one day lose the Savior's presence. 하루 동안 예수님의 임재를 잃어버릴 수 있고 and it may take many days of sorrowful search. 아주 슬픔 가운데 수일 동안이 걸릴 수도 있다. 뭐 하는데? To find him. 그분을 다시 찾는데. 그리고 regain the peace that we have lost. 우리가 잃어버린 그 평강을 다시 찾는데 수일이 걸릴 수도 있다. 그렇게 여기서 말하고 있죠. 그러니까 우리가 늘 예수님의 임재를 우리 마음에, 우리 생각에, 우리 행동에, 우리 언어에 계속 유지해야 됨을 말해주고 있습니다. 한담을 함으로, 잡담하고 험담함으로 예수님과 떨어져 버리고, 그리고 그로 인하여 우리가 아픔을 겪고 고통을 겪고 또 슬픔을 겪고 그러면서 예수님께 찾아와요. 예수님 도와주세요. 그럴 때 여러분 우리가 마리아의 경험을 하고 있는 것입니다. 부모의 경험들을 하고 있는 거예요. 그러므로 결코 이 마리아의 안타까운 모습이 뭔가 하면 예수님께서 그걸 알려주려고 예루살렘에서 돌아가는 길에 그걸 설명해 주려고 했는데 그것조차도, 그 기회조차도 놓쳤어요. 왜? 여행객들과 잡담하고 여행의 기쁨에 파묻혀가지고 그랬습니다. 근데 우리도 여러분 어떤 일이 있어도 예수님이 우리 가운데 함께 하시니까 그것을
잃지 않게 되시기를 간절히 바랍니다. 자, 오늘 여기까지 하죠.